हॅलो स्टुडंट, आपण या व्हिडिओमध्ये जो सेकंड चॅप्टर आहे टाइप्स ऑब्जेक्ट्स अँड नेमस्पेस आपण आज पाहणार आहोत. ओके, त्याच्यामध्ये जे काही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या तुमच्या C++मध्ये झालेल्या आहेत. ओके, ते आपण फक्त एक त्याचं हे करूया, रिवाइज करूया. ओके, object oriented programming is programming model where programs are organized around objects and data rather than action and logic. Okay, second, object oriented programming allows decomposition of a problem into a number of entities called objects and then builds data and functions around these objects. Okay, next features आहेत त्याचे classes. First, it is user defined data type and it is only a logical representation of data. It helps to link member variables and methods. Second object आहे, these are basically instance of a class. It is basically a representation of a real-time entity. Okay, the three main concepts of object-oriented programming are encapsulation. First, encapsulation. Second, abstraction, and third one, polymorphism. Okay, या तिन्ही कन्सेप्ट आपल्या OOP विथ C# मध्ये झालेल्या आहेत. ओके, इनकॅप्सुलेशनमध्ये फर्स्ट आहे रॅपिंग अप अ डेटा मेंबर and a method together into a single unit is called encapsulation. Second, it is like a capsule that encloses the related operations and data related to an object into that object. Okay, next, encapsulation is a technique used to protect the information in an object from another object, hide the data for security such as making the variables private and expose the property to access the private data that will be public. Okay, next concept आहे abstraction. It helps to represent the essential feature without representing the background details. Second one, it helps to focus on what the object does instead of how it does it. Next, it gives a generalized view of your classes or objects by providing relevant information. Abstraction is the process of hiding the working style of an object and showing the information of an object in an understandable manner. Next, third one आहे polymorphism. It is one name and different forms. The behavior depends on the type of data used in the operation. For example, addition of two numeric values results in a sum and addition of two strings produces another append string. Extensively used when implementing inheritance. ओके, ह्या ज्या काही आपण आता कन्सेप्ट बघितलेला आहे इनकॅप्सुलेशन, ॲब्स्ट्रॅक्शन, पॉलिमॉर्फिझम, या सगळ्या बेसिक आहेत. यांचा यूजसुद्धा आपल्याला ASPमध्ये सुद्धा होणार. ओके, नेक्स्ट जो पॉईंट आहे बघा, द बेसिक अबाउट क्लासेस. क्लासेसमधले जे काही बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे प्रॉपर्टीज आहे. आता प्रॉपर्टीज म्हणजे काय बघूया. प्रॉपर्टीज हेल्प्स टू ॲक्सेस अँड ऑब्जेक्ट्स डेटा. सम प्रॉपर्टीज मे बी रीड ओनली सो दे कॅनॉट बी मॉडिफाईड व्हाईल अदर्स कॅन बी चेंज्ड. ओके, सेकंड आहे मेथड्स. मेथड्स अलाउज यू टू परफॉर्म an object on an object. Unlike properties, methods are used for actions that perform a distinct task or may change the object's state significantly.
थर्ड वन आहे इव्हेंट्स. इव्हेंट्स प्रोव्हाइड नोटिफिकेशन दॅट समथिंग हॅज हॅपन. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे डिफायनिंग अ क्लास. म्हणजे आपणाला जो काही क्लास आहे तो कसा डिफाईन करायचा. ओके. तर क्लास डिफाईन कसा करणार, तर आपल्याला क्लास हा एक काय कीवर्ड आहे, हा क्लास कीवर्ड यूज करून आपल्याला क्लास डिफाईन करायचा. ओके. अ क्लास इन डिफाईन इन C# बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास. क्लास हा काय कीवर्ड आहे. ओके. इट इज युजर डिफाईन डेटा टाईप. ओके. हा काय कसा आहे युजर डिफाईन डेटा टाईप आहे. अ क्लास डेफिनेशन स्टार्ट विथ कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय द क्लास नेम अँड द क्लास बॉडी एन्क्लोज्ड बाय अ पेअर ऑफ कर्ली ब्रेसेस. आता इथे बघा फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे. क्लास म्हणजे जो काही क्लास नेम आहे त्याचं नाव काय आहे डेमो, आणि जो काही क्लास आहे तो कशामध्ये एन्क्लोज केलेला आहे, कर्ली ब्रॅकेटमध्ये एन्क्लोज केलेला आहे. ओके. या क्लास डेमोमध्ये तुमचे जे काही मेंबर फंक्शन्स आणि आपण मेथड्स यूज करणार आहोत. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे बाय डिफॉल्ट क्लासेस आर डिक्लेअर्ड ॲज इंटरनल, दॅट इज ओनली कोड इन द करंट प्रोजेक्ट will have access to them. Okay. Public keyword can be used to specify that the class is public and should also be accessible to code in the other projects. Okay. Next, class comprises of a member variables and member functions, that is methods. This member variable can only accessed by a member functions. In order to implement encapsulation, member variables are declared as private and member functions as public. ओके. आता नेक्स्ट बघा हा जो काही एक्झाम्पल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये बघा जो काही क्लास आहे, क्लासच्या पुढे जो काही क्लास नेम दिलेला आहे डेमो, त्याच्यामध्ये ए आणि वाय असे व्हेरिएबल्स मी काय केलेले आहेत डिक्लेअर केलेले आहेत. आणि जसे आपण OOPमध्ये म्हणजे C++मध्ये जे काही मेंबर फंक्शन्स डिफाईन केलेले आहेत तसं मेंबर फंक्शन तिथे डिक्लेअर केलेले आहेत पब्लिक व्हॉइड गेट आणि पब्लिक व्हॉइड पुट. जेव्हा आपण मेंबर फंक्शन डिक्लेअर करतो तेव्हा व्हॉइड गेट आणि व्हॉइड पुट असेच यूज करतो, पण जे काही मेंबर फंक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये एक ॲक्सेस स्पेसिफायर त्यांचा द्यायचा आहे. आपण इथे वापरलं आहे पब्लिक. ओके. मी पब्लिक प्रायव्हेट प्रोटेक्टेड एनिथिंग, सो ॲक्सेस स्पेसिफायर तुम्ही ते यूज करू शकता. ओके. म्हणजे आपण अशा प्रकारे आपण तुमचा जो काही क्लास डेमो आहे तो आपण डिफाईन करू शकतो. ओके. नेक्स्ट आहे कन्स्ट्रक्टर पॉईंट. तर कन्स्ट्रक्टरसुद्धा हा जो काही पॉईंट आहे तो आपण C++मध्ये शिकलो आहोत. ओके. इट इज स्पेशल टाईप ऑफ मेथड विच इज कॉल्ड व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ओके. द नेम ऑफ द कन्स्ट्रक्टर शुड बी द नेम ऑफ द क्लास अँड इट डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. ओके. आता हा जो काही कन्स्ट्रक्टर आहे तो जो काही कन्स्ट्रक्टर आहे तो कन्स्ट्रक्टर जो काही आपण क्लास नेम देणार आहोत तेच कन्स्ट्रक्टर नेम म्हणून आपण यूज करतो. म्हणजे पब्लिक डेमो हा काय तुमचा कन्स्ट्रक्टर आहे आणि व्हॉइड गेट आणि व्हॉइड पुट हे तुमचे मेंबर फंक्शन्स आहेत. म्हणजे कन्स्ट्रक्टर कसा डिक्लेअर करणार की कन्स्ट्रक्टर नेम आणि तुमचा क्लास नेम हे काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजे. सेम म्हणजे त्यांचे जे काही आपण आयडेंटिफायर त्यांचा यूज करणार आहोत ते कसे असले पाहिजे, सेम असले पाहिजे. ओके. आणि हा जो काही कन्स्ट्रक्टर आहे तो बघा अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे. जो काही कन्स्ट्रक्टर आहे तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे. म्हणजे त्यांच्या जे काही पॅरामीटरमध्ये कोणतेही आपण आर्ग्युमेंट्स किंवा पॅरामीटर्स राईट केलेले नाही आहे. तर हा कन्स्ट्रक्टर कोणता असणार आहे, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर असणार आहे. अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर डज नॉट हॅव एनी पॅरामीटर, बट इफ यू नीड कन्स्ट्रक्टर कॅन हॅव पॅरामीटर्स. सच कन्स्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. जे काही ह्याच्या पॅरामीटराईजमध्ये समजा काही आर्ग्युमेंट्स असतील तर ते तो कन्स्ट्रक्टर कोणता असणार आहे, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर असणार आहे. आणि ह्याच्या पॅरामीटर्समध्ये कोणतेही आर्ग्युमेंट्स नाही आहेत म्हणजे कोणतेही पॅरामीटर्स नाही आहेत म्हणजे तो कोणता असणार आहे, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर असणार आहे. ओके. तर हा जो काही कन्स्ट्रक्टर आहे हा स्पेशली त्याला काही कॉल करावं लागत नाही, तो ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, एक्झिक्यूट होणार आहे. ओके. नेक्स्ट आहे डिस्ट्रक्टर. A destructor is special member function of a class that is executed whenever an object of its class goes out of scope. A destructor has exactly the same name as that of the class with a prefix
tilde and it can neither return a value nor can it take any parameters. Okay. Destructor can be very useful for releasing memory resources before executing the program. Destructor cannot be inherited or overloaded. म्हणजे आता हा जो काही डिस्ट्रक्टर आहे तो कसा डिफाईन करणार की त्याचंसुद्धा डिस्ट्रक्टर आहे जो क्लास नेम आणि डिस्ट्रक्टर नेम सेम असले पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये हा जो काही टाईल्ड साईन आहे ते दिलेला आहे तो असला पाहिजे. म्हणजे तो डिफाईन काय होणार आहे, डिस्ट्रक्टर म्हणून होणार आहे. जो डिस्ट्रक्टर आहे तो सुद्धा ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, एक्झिक्यूट होणार आहे, त्याला स्पेशली आपल्याला कॉल करायला लागत नाही. आता हा जो काही ही जी काही तुमची बॉडी आहे ती क्लास बॉडी आहे आणि ही जी काही बॉडी आहे ती मेन बॉडी. जसं आपण C++मध्ये शिकलेलो आहोत की व्हॉइड मेन केलं की नाही, व्हॉइड मेनमध्ये आपण काय करतो, क्लासमधल्या मेंबर फंक्शनला काय करतो, कॉल करतो, बरोबर ना. तशी ही जी काही तुमची असणार आहे मेन बॉडी आहे, या मेन बॉडी थ्रू तुमच्या क्लास बॉडीला काय होणार आहे, क्लास बॉडीमधले जे काही मेंबर फंक्शन्स आहेत त्या मेंबर फंक्शनला कॉल केला जाणार. ओके. आता इथे जो काही आपण मेन फंक्शनमधून जेव्हा आपण मेंबर फंक्शनला कॉल करणार आहोत तर क्लासचा आपल्याला काय करावा लागतो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो. तर ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी इथे बघा मेथड बघा काय आहे, डेमो म्हणजे जो काही क्लास नेम असणार आहे तो, त्याच्यापुढे तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट नेम आहे मी इथे डी दिला आहे इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड आपल्याला यूज करायचं आहे. न्यू नंतर पुन्हा क्लास नेम आणि राऊंड करायचं. ओके. आणि सेमिकोलन अशा प्रकारे काय करायचं, ऑब्जेक्ट आपला क्रिएट करायचा आहे. त्याच्यानंतर जे काही मेंबर फंक्शन्स आहेत त्या मेंबर फंक्शनला आपल्याला कॉल करायचं आहे. म्हणजे जो काही डी ऑब्जेक्ट क्रिएट दिलेला आहे तो डी डॉट गेट पुट, म्हणजे डी डॉट गेटने काय होणार आहे, गेट फंक्शनमधले जे काही स्टेटमेंट आहेत ते एक्झिक्यूट होतील आणि डी डॉट पुटने काय होणार आहे, तुमच्या पुट या मेंबर फंक्शनमधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार आहे. आता डेमो हा जो काही डिस्ट्रक्टर केव्हा एक्झिक्यूट होणार आहे, जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहात, जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केला त्याच्यानंतर तुम्ही प्रोग्राम एक्झिक्यूट केल्यानंतर फर्स्ट ऑफ ऑल कोणाला कॉल होणार आहे, डेमोला. म्हणजे तुमचा जो काही डिस्ट्रक्टर आहे त्या डिस्ट्रक्टर पहिला एक्झिक्यूट होणार आणि देन तुमचा गेट आणि पुट मेंबर फंक्शन काय होणार आहे, एक्झिक्यूट होणार. ओके. तर आपण या व्हिडिओमध्ये जे काही बेसिक पॉईंट आहेत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे, इनकॅप्सुलेशन, ॲब्स्ट्रॅक्शन, पॉलिमॉर्फिझम, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस हे आपण बघितलेले. त्याच्यानंतर मेथड, इव्हेंट्स, प्रॉपर्टीज हे जे काही पॉईंट्स आपण ते बघितलेले. आणि डिफायनिंग क्लास कसा डिफाईन करायचा, त्याच्यामध्ये मेंबर फंक्शन्स कसे डिक्लेअर करायचे आणि कन्स्ट्रक्टर आणि डिस्ट्रक्टर या दोन आपण कन्सेप्ट आपण ह्याच्यामध्ये